ഹലോ, ഞാൻ റിജോസ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദ പേഴ്സൺ സേസ് ഇറ്റ് മാനുവൽ 2024 എന്ന ഈ ബുക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോസ്. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ പറയുന്നത് ഈ ബുക്കിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, സിലബസ്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ദയവായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് CSET പേപ്പർ 1 ജനറൽ സ്റ്റഡീസിൽ ചാപ്റ്റർ 2 കെമിസ്ട്രി, ജനറൽ സയൻസിൽ കെമിസ്ട്രി ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് സൾഫർ ഡ്രഗ്സ്. Many sulfur drugs such as sulfur methoxyazole have come into use. Both the bacteria and their human hosts require folic acid for 1 nucleic acid synthesis. It is converted into purines and thymidine, as well as 2 protein synthesis. Precursor of the amino acids methionine and glycine. Many sulfur drugs such as sulfur methoxyazole have come into use. Both the bacteria and their human hosts require folic acid for 1 nucleic acid synthesis. It is converted into purines and thymidine, as well as 2 protein synthesis. Precursor of the amino acids methionine and glycine. However, bacteria synthesize their folic acid starting with the para-amino benzoic acid PABA, while we must ingest our folic acid already formed. That is, for us it is a vitamin. Sulfanilamide and the other sulfur drugs are analogues of PABA. They complete with PABA. Other sulfur drugs are analogues of PABA. They complete with PABA and, when chosen, block the synthesis of folic acid. Mammals ignore PABA and its analogues and thus can tolerate sulfur drugs. ഇനിയൊരു ഇത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഒന്ന് കാണിക്കാണ്. പാരാ-അമിനോ ബെൻസോയിക് ആസിഡ് PABA, പാരാ-അമിനോ-ബെൻസോയിക് ആസിഡ് PABA, NH2 HCCH HCCH COOH. പാരാ-അമിനോ-ബെൻസോയിക് ആസിഡ് PABA, NH2 HCCH HCCH COOH. പാരാ-അമിനോ-ബെൻസോയിക് ആസിഡ് PABA. ഇനി സൾഫനിലാമിഡ് NH2 HCCH ഒരിക്കലും പറയണേ, സൾഫനിലാമിഡ് NH2 HCCH HCCH COOS NH2. സൾഫനിലാമിഡ് NH2 HCCH HCCH COOS NH2 സൾഫനിലാമിഡ്. അപ്പോൾ പാരാ-അമിനോ-ബെൻസോയിക് ആസിഡ് PABA, സൾഫനിലാമിഡ്, ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ഇത് ഒന്ന് വീഡിയോയിൽ കാണിക്കണേ, അതൊന്ന് നിങ്ങൾ ദയവായി ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് നോക്കാം.
അടുത്തത് ഹൗ സൾഫ ഡ്രഗ്സ് വർക്ക്. ഹൗ സൾഫ ഡ്രഗ്സ് വർക്ക്. The discoverer of the mechanism of sulfur therapy is bacteriologist Paul Fieldis of London. Certain bacteria he found mistake sulfur drugs for a vitamin-like substance, probably of the vitamin B complex which they need for growth. When they consume the pseudo vitamin instead of the real, the bacteria fails to multiply, so that the blood's white corpuscles can easily destroy their limited numbers. How slight is the lethal error which the bacteria make is shown by the similar chemical names. Sulfanilamide is para-aminobenzene sulfonamide. The growth factor is para-aminobenzoic acid. നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് സൾഫർ ഡ്രഗ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഹൗ സൾഫർ ഡ്രഗ്സ് വർക്ക് എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത്. അതിൽ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്, കാരണം പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള വേർഡ്സ് ഒക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ദയവേത് ക്ഷമിക്കുക, പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും വാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റുമല്ലോ നമ്മൾ പറഞ്ഞേക്കണതിൽ വന്നേക്കണ ആ ഒരു ഡിഫറൻസ്. അപ്പോൾ നമ്മളിനി അടുത്തത് പറയാണ്. Antacids, tension and mental stress escalate the level of acid in bile juice. This hyperacidity can be combated using bases like calcium carbonate, magnesium hydroxide or aluminum hydroxide in the form of tablets or aqueous suspensions. This bases react with hydrochloric acid in the stomach. This bases react with hydrochloric acid in the stomach and neutralize its partially. Glucin and digoxin are two examples of antacids. അടുത്തത് chemotherapy. Chemotherapy is the use of chemicals or drugs to selectively destroy infectious microorganisms without harming live tissues of the host. Paul Ehrlich called drugs magic bullets, and the first milestone of his research was the discovery of salvarsan for curing syphilis in 1909. In 1935, Gerhard Domag administered a dose of a dye called prontosil to inhibit the growth of streptococcus bacteria and cure his doctor's fever. This laid the foundation for modern chemotherapy and won a Nobel Prize for Medicine for Domag in 1939. Ernest Fournier, a French scientist, proved in 1936 that prontosil breaks down in the human body to give sulfanilamide. Sulfanilamide is the actual active agent that inhibits streptococcus. This study led to the discovery of sulfur drugs, and from their own growth of chemotherapy has reached amazing heights. Chemotherapy is the use of chemicals or drugs to selectively destroy infectious microorganisms without harming live tissues of the host. Paul Ehrlich called drugs magic bullets, and the first milestone of his research was the discovery of salvarsan for curing syphilis in 1909. In 1935, Gerhard Domag administered a dose of a dye called prontosil to inhibit the growth
of streptococci bacteria and cure his daughter's fever. This laid the foundation for modern chemotherapy and won a Nobel Prize for Medicine for Domac in 1939. Ernest Fournier, a French scientist, proved in 1936 that prontosil breaks down in the human body to give sulfanilamide. Sulfanilamide is the actual active agent that inhibits streptococci. This study led to the discovery of sulfa drugs, and from their own growth of chemotherapy has reached amazing heights. ഇനി അടുത്തത് analgesics. Analgesics. These are the drugs that are used as pain relievers. These are of two types. Narcotics. Narcotics. This analgesics are mainly opium and its products. Some examples are morphine, codeine, and heroin. They are effective analgesics but cause addiction. Overdosage can cause sleep and unconsciousness. ഈ ഒരു ഫിഗർ പോലെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മോർഫിൻ, codeine, heroin. Morphine, codeine, heroin. Morphine, codeine, heroin. Morphine, codeine, heroin. ഈ ഫിഗർ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി പറയാണ്. മോർഫിൻ, കോഡിനൈൻ, ഹീറോയിൻ. Morphine 1, 2, 3, 4. HO 1, 2, 3, 4, 5, 6. HO 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. NCH3. For morphine 1, 2, 3. HO 4, O 5, 6, HO 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. NCH3. Morphine 1, 2, 3, 4. HO O 5, 6. HO 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. NCH3. Now codeine H3CO3. O HO NCH3. Codeine H3CO O HO NCH3. അടുത്തത് ഹെറോയിൻ OCO H3C O H3CO O NCH3. Heroin OCO H3CO COO NCH3.
ഹീറോയിൻ OCOH3C H3CO C ഒന്നുകൂടി പറയാണ്. ഹീറോയിൻ OCOH3C H3CO H3CC NCH3. ഹീറോയിൻ OCOH3C H3CO H3CO H3CCO NCH3. ഹീറോയിൻ OCOH3CH3CO H3COCO NCH3. നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മോർഫിൻ, ക്യോഡൈൻ, ഹീറോയിൻ. ജസ്റ്റ് ഈ ഫിഗർ ഒന്ന് നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കണം. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് നോക്കാം. ഒരു കാര്യം പറയാൻ മറന്നുപോയി. നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞത് നോൺ നാർക്കോട്ടിക്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞതിൽ തെറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവേത് ക്ഷമിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്കും പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറയണം, അല്ലെങ്കിൽ ശരിയാവില്ല. നമ്മൾ സ്പോട്ടിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്ന എല്ലാം കൊണ്ടും നിങ്ങൾക്കോ നല്ലതായിരിക്കും. തെറ്റ് വന്നാൽ തിരുത്തി പോവുക, അത് വളരെ നല്ല കാര്യമാണല്ലോ. എന്ത് തന്നെ ആയാലും അപ്പോൾ നമ്മളതങ്ങ് പറഞ്ഞു പോകണമെന്നുള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം. നോൺ നാർക്കോട്ടിക്. Drugs belonging to this group also have antipyretic properties, decrease body temperature. Aspirin and analgin are the common drugs in this category. പിന്നെ ഫിഗർ പോലെ കൊടുത്തേക്കാണ്. ONNCH3 analgin, aspirin, OCOCH3 COOH. ആസ്പിരിൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റിൽ അസറ്റിൽ സൈക്ലിക് ആസിഡ്, അനാൽഗിൻ്റെ 2,3 ഡൈമീഥൈൽ 1 ഫിനൈൽ 3 പൈറാസോണിൻ 5,1. ഫിഗർ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടി നോക്കാം. നോൺ നാർക്കോട്ടിക്കില അനാൽഗിൻ 2,3 ഡൈമീഥൈൽ 1 ഫിനൈൽ 3 പൈറാസോണിൻ 5,1. അനാൽഗിൻ 2,3 ഡൈമീഥൈൽ 1 ഫിനൈൽ 3 പൈറാസോണിൻ 5,1. Analgin 2,3 dimethyl 1 phenyl 3 pyrazoline 5,1. ONNCH3 CH3 ONNCH3 CH3. Aspirin acetyl cyclic acid, aspirin acetyl cyclic acid OCOCH3 COOH. Aspirin acetyl cyclic acid OCOCH3 COOH. ജസ്റ്റ് നോൺ നാർക്കോട്ടിക്കില അനാൽഗിനും അസറ്റൈൽ സൈക്ലിക് ആസിഡും നമ്മൾ വീഡിയോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞതിലൊക്കെ തെറ്റുകൾ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദയവേത് ക്ഷമിക്കുക, പ്രത്യേകം പറയാണ്. ഈ ടോപ്പിക്കിലും പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള വേർഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എടുത്തു പറഞ്ഞു പോകുന്നത്. യൂട്യൂബ് എന്നുള്ളൊരു പ്രാധാന്യം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാം അങ്ങോട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് പറയുന്നത്. ഇപ്പം അനാൽഗിൻ്റെ കണ്ടില്ല പ്രത്യേകതരം വേർഡ്സ് ഒക്കെയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ടഫ് ആവണമെന്നില്ല, എനിക്കെന്തായാലും
ഭയങ്കര വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. നോൺ നാർക്കോട്ടിക് ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം വായിക്കണം. ഡ്രഗ്സ് ബിലോങ് ടു ദിസ് ഗ്രൂപ്പ് ഓൾസോ ഹാവ് ആൻറ്റിപൈററ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ്. ഡിക്രീസ് ഇൻ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ. ആസ്പിരിൻ ആൻഡ് അനാൽഗിൻ ആർ ദ കോമൺ ഡ്രഗ്സ് ഇൻ ദിസ് കാറ്റഗറി. ഇനിയിത് ഈ ഫിഗറും കൂടി നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കണം. നോൺ നാർക്കോട്ടിക് നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് പറയാം. ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് പ്രൊപ്പൈൻ. പ്രൊപ്പൈൻ ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഓളിനി ഓർ മിഥൈൽ acetylene. CH3C equals CH is the second number of the alkane homologous series. It has to prepared artificially either from acetylene or by action of alcoholic potassium 1,2 dibromoropane. Propane is a colorless gas. Boiling point 23 degrees Celsius and melting point 103 degrees Celsius. It is sparingly soluble in water and fairly soluble in alcohol and acetone. It is an unsymmetrical alkane. Propane is used for preparation of polymers, substitute vinyl derivatives and higher alkanes. Propane also known as olini or methyl acetylene. CH3C equals CH is the second number of the alkane homologous series. It has to be prepared artificially either from acetylene or by action of alcoholic potash on 1,2,3 dibromoropane. Propane is a colorless gas. Boiling point 23 degrees Celsius and melting point 103 degrees Celsius. It is sparingly soluble in water and fairly soluble in alcohol and acetone. It is an unsymmetrical alkane. Propane is used for preparation of polymers, substituted vinyl derivatives and higher alkanes. ഇനി പറയുന്നത് organic chemistry. Organic chemistry originated at the beginning of the 19th century when scientists wished to differentiate between those substances derived from plant and animal organic sources and those from inanimate organic materials. Organic substances generally had more complicated compositions than the inorganic materials, and the scientists of the day were unable to synthesize any of these organic substances in the laboratory. It was believed that organic substances had special qualities and could be created only in the present. നമുക്ക് ഒരാഴ്ച പറയാം. Organic chemistry originated at the beginning of the 19th century when scientists wished to differentiate between those substances derived from plant and animal organic sources and those from inanimate നമുക്ക് ഒരാഴ്ച പറയേണ്ടി വരും. നമ്മുടെ ഫാൻ ഓൺ ആക്കിയിട്ടേക്കണ പേജ് പറഞ്ഞു പോയാണ്. അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നത് ദയവേത് ക്ഷമിക്കുക. നമുക്കൊരു കൂടി പറയാം. ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി പറയാം. ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി originated at the beginning of the 19th century. Organic chemistry originated at the beginning of the 19th century when scientists wished to differentiate between those substances derived from plant and animal organic sources and those from inorganic materials.
Organic substances generally had more complicated compositions than the inorganic materials, and the scientists of the day were unable to synthesize any of these organic substances in the laboratory. It was believed that organic substances had special qualities and could be created only in the presence of the vital force found in living organisms. Even though the vital force theory was eventually disapproved, the classification of chemical substances as organic or inorganic has continued to the present day. Even though the vital force theory was eventually disproved, the classification of chemical substances as organic or inorganic has continued to the present day. ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ള സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് കാർബൺ ഇൻ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി. ഇനി പറയാനുള്ളത് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് കാർബൺ ഇൻ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി. സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് കാർബൺ ഇൻ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി. The modern usage of organic chemistry refers to the chemistry of compounds containing carbon, but this definition should be further clarified because compounds such as carbon monoxide, CO, carbon dioxide, CO2 and calcium carbonate, CaCO3 are considered to be inorganic. A better definition of organic substances is that they are generally characterized by chains of connected carbon atoms. More than 2 million such organic compounds are known. സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് കാർബൺ ഇൻ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് നോക്കാം. ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് പറയാനുള്ളത്. ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ്. Carbon atoms bond to each other, forming both open chain as well as ring compounds. The chain compounds are called open chain compounds and the ring compounds are called cyclic compounds. Further, organic compounds are broadly classified into major classes: 1. Aliphatic and 2. Aromatic. Aliphatic meaning fatty compounds include open chain compounds and those cyclic compounds that resemble open chain compounds. Open chain aliphatic compounds are known as cyclic, while compounds containing rings of carbon atoms are termed alicyclic compounds. In cyclic compounds, there may be one or more rings. Some examples of cyclic open chain aliphatic compounds are propyne, butane, buta-1,3 diene, hexane, decane, etc. While alicyclics cyclic aliphatic include compounds such as cyclopropyne, cyclobutane, cyclohexane, etc. Aromatic compounds, originally so named because of their pleasant fragrance, are characterized by an unusual stability called aromatic stability. This includes benzene and other related ring compounds. Aromatic compounds, originally so named because of their pleasant fragrance, are characterized by an unusual stability called aromatic stability. This includes benzene and other related ring compounds. Organic compounds can also be classified in families on the basis of the functional groups they contain. Thus, organic compounds can be categorized into alkanes, alkenes, arenes, halides, alcohols, or aldehydes,
കേറ്റോനിസ്, കെറോക്സിലിക് ആസിഡ്സ്, എമിൻസ്, ഈസ്റ്റേഴ്സ്, എമിഡ്സ്, നൈട്രോ കോമ്പൗണ്ട്സ്, nitriles, etc. Organic compounds can also be classified in families on the basis of the functional groups they contain. Thus, organic compounds can be categorized into alkanes, alkenes, alkanes, aerids, halides, alcohols, aldehydes, ketones, carboxylic acids, amines, esters, amides, nitro compounds, nitriles, etc. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ്. സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്, ദയവായി ക്ഷമിക്കുക എന്നുള്ള പ്രത്യേകം പറയാണ്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് നോക്കാം. ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ആൻറ്റി ഡിപ്രസൻസ് ഓർ മൂഡ് ഇലവേറ്റേഴ്സ് ഓർ പെപ്പ് പിൽസ്. ആൻറ്റി ഡിപ്രസൻസ് ഓർ മൂഡ് ഇലവേറ്റേഴ്സ് ഓർ പെപ്പ് പിൽസ്. Antidepressants are useful for treating depression and loss of self-confidence in people. These drugs produce a feeling of well-being and improve efficiency. Tufranil, Ritalin, amphetamines, and cocaine are some examples. Antidepressants are useful for treating depression and loss of self-confidence in people. These drugs produce a feeling of well-being and improve efficiency. Tufranil, Ritalin, amphetamines, and cocaine are some examples. Amphetamine, benzedrine, methamphetamine, methadone. Amphetamine, benzedrine, methamphetamine, methadone. ഇപ്പം ജസ്റ്റ് ഈ ഫിഗർ ഒന്ന് നമ്മളത് പറയാനുണ്ട്, അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫിഗർ കാണിക്കാം. ഒരിക്കൽ കൂടി പറയണ ഒരു പ്രത്യേകതരം വേർഡ്സ് ആയതുകൊണ്ടാണ്. ആംഫിറ്റാമൈൻ, benzedrine, methamphetamine, methadone. Amphetamine, benzedrine, methamphetamine, methadone. Amphetamine, benzedrine, amphetamine, benzedrine, amphetamine, benzedrine, CH2, CH, NH2, CH3, CH2, CH, NH2, CH3. Methamphetamine, methadone, CH2, H, C, N, CH3, H, CH3. Methamphetamine, H, CH2, C, N, CH3, CH3, H. Amphetamine, benzedrine, CH2, CH, CH3, NH2. Methamphetamine, methadone, CH2, H, C, N, CH3, CH3, H. ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ഫിഗർ ഒന്ന് കാണിക്കാണ്. ആംഫിറ്റാമൈൻ, ബെൻസിഡ്രൈൻ, മെഥാംഫിറ്റാമൈൻ, മെഥാഡ്രൈൻ. ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ഈ ഒരു ഫിഗർ. നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് നോക്കാം. ആൻറ്റിഹിസ്റ്റാമൈൻസ്. ഇനി പറയാനുള്ളത് ആൻറ്റിഹിസ്റ്റാമൈൻസ്.
Antihistamines. Histamine is naturally present in almost all body tissues. Histamine is naturally present in almost all body tissues. It is related when the body meets substances causing allergies. Histamine is naturally present in almost all body tissues. It is released when the body meets substances causing allergies. For example, when a person is suffering from high fever, histamine is released. Amines that are used as drugs to control the allergy caused by histamines are called antihistamines. Release of histamine in the body induces allergic responses like tissue inflammation, itching, asthma, skin irritation, etc. Histamine is naturally present in almost all body tissues. It is released when the body meets substances causing allergies. For example, when a person is suffering from hay fever, histamine is released. Amines that are caused as drugs to control the allergy caused by histamines are called antihistamines. Release of histamine in the body includes allergic responses like tissue inflammation, itching, asthma, skin irritation, etc. The histamine എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഫിഗർ പോലെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഹിസ്റ്റാമൈൻ HC equals CH2 NH2 N equals NH. Histamine H histamine HC equals CH2 NH2 NH equals H histamine HC equals CH2 NH2 CNH equal C. ജസ്റ്റ് ഫിഗർ ഒന്ന് നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാണ് ഹിസ്റ്റാമൈൻ്റെ. നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആന്റിഹിസ്റ്റാമൈൻസ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി ആന്റിബയോട്ടിക്സ് ആണ്. ആന്റിബയോട്ടിക്സ് നമുക്ക് പറയണത് ആന്റിബയോട്ടിക്സ് ആണ്. ആന്റിബയോട്ടിക്സ് they are produced by microorganisms that are toxic to other microorganisms. Alexander Fleming in 1920 discovered the antibiotic penicillin. They are produced by microorganisms that are toxic to other microorganisms. Alexander Fleming in 1920 discovered the antibiotic penicillin. There are many varieties of penicillin with the empirical formula C9H11O4SN2R. Penicillin is very effective for pneumonia, bronchitis and sore throat. പെനിസിലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഫിഗർ പോലെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, നമുക്കിനി അത് നോക്കാം. പെനിസിലിൻ O equal RCNHN H equal O HS NH CH3 COOH. Penicillin O equal RCNH equal O H S N H CH3 COOH. ഈ പെൻസിലിൻ്റെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഈ ഫിഗറൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. ജസ്റ്റ് നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാണ് പെൻസിലിൻ. Six natural penicillins have been
isolated till now. They are got by substituting various groups for R. Ampicillin, though quite effective, can cause allergy in certain patients. Six natural penicillins have been isolated till now. They are got by substituting various groups for R. Ampicillin, though quite effective, can cause allergy in certain patients. Name substituent R. Name substituent R. Penicillin G or benzyl penicillin. Penicillin G or benzyl penicillin. R is CH2. Penicillin P. Penicillin P, R is CH3, CH2, CH equal CH, CH2. Penicillin K, R is CH3, CH2 6. Ampicillin, R is CH, NH2. Penicillin G or benzyl penicillin. Penicillin G or benzyl penicillin, R is CH2. Penicillin P, R is CH3C, CH2CH equal CH2. Penicillin P, R is CH3CH2CH equal CH2. Penicillin K. Penicillin K, R is CH3, CH2 6. R is CH3, CH2 6. Ampicillin, R is CH, NH2. R is CH, NH2. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താ പറയാ, 6 natural penicillins ആണ് നമ്മൾ 6 natural penicillins have been isolated till now. They are got by substituting various groups for R. Ampicillin, though quite effective, can cause allergy in certain patients. അല്ല എന്താ പറയാ, ഈ ടേബിളും നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക് നോക്കാം. ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അതർ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ്. Chloramphenicol is a suitable drug for diseases like pneumonia, relapsing fever, typhoid, dysentery, whooping cough, and urinary infections. Chloramphenicol is a suitable drug for diseases like pneumonia, relapsing fever, typhoid, dysentery, whooping cough, and urinary infections. ഇനി ഒരു ഫിഗറാണ് chloramphenicol. O2N CHOH CH NHCO CHCl 2 CH2OH. Chloramphenicol. Chloramphenicol O2N CH OH NHCO CHCl2 CHCHOH CH2OH. Chloramphenicol O2N CHCH2OH NHCO CHCl2 CHCH2OH OH. Chloramphenicol.
ക്ലോറാംഫെനിക്കോൾ ക്ലോറാംഫെനിക്കോൾ ക്ലോറാംഫെനിക്കോള് O2N NHCO CHCl2 CHCH CH2OH OH O2N NHCO CHCl2 CHCH CH2OH OH ക്ലോറാംഫെനിക്കോൾ. നമ്മളിത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വീഡിയോയിൽ കാണിക്കണ്, നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ദയവായിട്ട്. ക്ലോറാംഫെനിക്കോൾ. ഇനി പറയാനുള്ളത് സ്ട്രെപ്റ്റോമൈസിൻ. Streptomycin is very effective against tuberculosis, throat and lung infections, ear and kidney infections as well. അടുത്ത tetracyclines, chloro and oxy are broad spectrum antibiotics and cure diseases caused by many bacteria, large viruses, protozoa, parasites and Rickettsia. This can be orally administered since they are absorbed by the gastrointestinal tract. Tetracyclines, chloro and oxy are broad spectrum antibiotics and cure diseases caused by many bacteria, large viruses, protozoa, parasites and Rickettsia. These can be orally administered since they are absorbed by the gastrointestinal tract. സോറി, നമ്മുടെ ക്യാമറയുടെ ക്ലാരിറ്റി പോയി, ദയവേത് ക്ഷമിക്കുക. ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലോട്ടായി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ടെട്രാസൈക്കിൾസ് വരെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്സ് പറയാം. ഫെറോമോൺസ് ഓർ സെക്സ് അട്രാക്റ്റൻസ്, drugs that affect the blood, central nervous system drugs, isomerisms, structure isomerism, stereoisomerism, alkenes, anti-cancer drugs, cosmetics, creams, types of creams and lotions, physical properties of alkenes, cleansing creams, cold creams, vanishing creams, bleaching creams, perfumes. ഈ ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ നമ്മൾക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജനറൽ സയൻസിൽ കെമിസ്ട്രി. നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക്, ക്ലാസ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ, എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള തെറ്റുകൾ, ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ സംഭവിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്കിന് നല്ലപോലെ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞേക്കണതിൽ തെറ്റുകളും വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുത്തതിൽ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ദയവേത് ക്ഷമിക്കുക എന്ന് പറയാനേ നമുക്ക് ആവുള്ളൂ. പിന്നെ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ ബുക്കിലെ സിലബസ് ആണ്. ബുക്കിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം സിലബസ്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ദയവേത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം, മറക്കരുത്, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പിന്നെ ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യില്ല, യൂട്യൂബിലോട്ട് നിന്ന് നമ്മൾ നേരിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതും നമ്മളിവിടെ പറയാണ്. കുറേ വീഡിയോസൊക്കെ നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്താണ് യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ചില വീഡിയോസൊക്കെ നമ്മൾ നേരിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് പറയാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ രാത്രിയാണ് എടുക്കണം എന്നുള്ള പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. ഇന്ന് 31/5/2024. അപ്പോൾ 30/5/2024 നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നു, പക്ഷെ നടന്നില്ല. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം മഴക്കാലമൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കറണ്ട് പോകലും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കറണ്ട് പോണ ഒരവസ്ഥയുണ്ട്. അതുകൂടാണ്ട് മഴ കാര്യങ്ങൾ, അതിൻ്റെ സൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വീഡിയോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ
ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതുമാത്രമല്ല, ഓൾറെഡി നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ വേറെ കുറച്ച് എന്താ പറയുക ഡ്രോബാക്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാം. അത് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഇപ്പം ഈ വീഡിയോ ഞാൻ നേരിട്ടാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഹെഡ്ഫോൺ വെച്ച്. വേറെ ഒന്നുമല്ല, എന്താ പറയുക നമ്മുടെ റൂമിലെ ഫാൻ യൂസ് ചെയ്തേക്കണതിൻ്റെയാണ്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനിയും മഴയുടെ സൗണ്ടൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പക്ഷെ എന്ന് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് വീഡിയോ ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാനാവില്ല. ഇന്ന് നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്തില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ന് മീൻസ് ഇന്ന് 31/5/2024 ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. 30/5/2024 വരുമ്മ എന്ന് വെച്ചാൽ 30/5/2023 നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത്. ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തത് ബുക്കിലാണ്. ആ വീഡിയോ നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു, ക്യാമറയുടെ ക്ലാരിറ്റി കുറവ് വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ. അപ്പം ശരിക്കും 30/5/2024 വന്നപ്പോൾ ഒരു വർഷമായി നമ്മൾ വീഡിയോ യൂട്യൂബിൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ ഇതിന് മുന്നേ യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു 30/5/2024 നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ നേരത്തെ തന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്ത കാര്യമായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. അപ്പോൾ അതെനിക്കതിൽ ഒരു വിഷമമുണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതിൽ. കാരണം കറക്റ്റ് ഒരു വർഷം എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ സെക്ഷൻ 1 വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വീഡിയോ എടുക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. സെക്ഷൻ 1 വീഡിയോ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഡിലീറ്റ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ ബുക്കിലെ ഡീറ്റെയിൽസ്, ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആയിരുന്നു. നമ്മൾ തുടർച്ചയായിട്ട് ചെയ്ത വീഡിയോയിലൊക്കെ 30/5/2023 വീഡിയോ പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ അതിന് പകരമായിട്ട് വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്നാണ് വിചാരിച്ചത് 30/5/2024. അപ്പം അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എല്ലാം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ വരണമെന്നില്ല. അതാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചത്. അപ്പം എന്തായാലും നമ്മൾ സെക്ഷൻ 1 വീഡിയോ എത്രയും പെട്ടെന്ന് എടുക്കും, അധികം വൈകാതെ തന്നെ. അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ബുക്കിലെ ഡീറ്റെയിൽസ് അതുപോലെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആയിരിക്കും. പാർട്ട് 1 പാർട്ട് 2 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് സെക്ഷൻ 1 വീഡിയോ. അത് പ്രത്യേകം ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ സെക്ഷൻ 1 വീഡിയോ ലേറ്റ് ആവണേന് നിങ്ങൾ ദയവേത് ക്ഷമിക്കണം എന്നും കൂടി ഞാനിവിടെ പറയണം. കാരണം നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഒരുവിധമൊന്നും നമുക്ക് എത്തിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. കുറേം കൂടി നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോയാലാണ് ശരിയാവുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സെക്ഷൻ 1 വീഡിയോ നമ്മൾ കുറേം കൂടിയും വൈകി ചെയ്താൽ മതി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ടോപ്പിക്സ് ഒന്ന് അത്യാവശ്യം കവർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് ഈ രീതിക്ക് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. പറക്കൊന്ന് ദയവേത് മനസ്സിലാക്കുക. എന്തായാലും പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്തായാലും നമ്മൾ വീഡിയോ എടുക്കും, എന്തായാലും സെക്ഷൻ 1 വീഡിയോ, അല്ലെങ്കിൽ ശരിയാവില്ല. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചു വെച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്തിട്ട് സെക്ഷൻ 1 വീഡിയോ ഒക്കെ വാച്ച് ചെയ്യും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പിന്നെ ഈ വീഡിയോ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, രാത്രി ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിന് മുന്നേ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത വീഡിയോസ് മിക്കത് രാത്രിയാണ് നമ്മൾ എടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ രാത്രി ചെയ്ത വീഡിയോസൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം എന്താ പറയുക കുറച്ച് ത്യാഗമൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യണ ഒരു വീഡിയോ എന്ന് പറയാം. വേറെ ഒന്നുമല്ല കേട്ടോ, വലിയ ത്യാഗം എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. എന്നാലും അത്യാവശ്യം നമ്മൾ ഉറക്കമൊക്കെ കളഞ്ഞാണ് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അത് നിങ്ങൾക്ക് CSETക്ക് വേണ്ടി നല്ല രീതിയിൽ ഉപകരിക്കും എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയിലാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കണം എന്നുള്ളൊരാഗ്രഹമുണ്ട്. വാച്ച് ചെയ്യണം വീഡിയോ നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്തിട്ട്, അത്രേ ഉള്ളൂ. സബ്സ്ക്രൈബും ലൈക്കും ഞാൻ പറയുന്നില്ല, നിങ്ങളുടെ താല്പര്യമാണ്. കാരണം അത് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല. അതിപ്പോൾ വീഡിയോ എന്തുമാത്രം എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കും അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ വീഡിയോനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ ഒരാഗ്രഹം മാത്രം എനിക്കുണ്ട്, തെറ്റായ കമൻസ് ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ അയക്കരുത് എന്നുള്ളത്. എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ താല്പര്യം തന്നെയാണ് കമൻസ് എങ്ങനെ വേണമെന്നുള്ളത്. എന്നാലും ഞാൻ പറയാനുള്ളത് ഞാൻ പറയും. അപ്പം അത്രയ്ക്കുള്ള നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്. അപ്പം CSETക്ക് നമുക്ക് പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഏതായാലും നമ്മുടെ ഒരു വർഷമായല്ലോ വീഡിയോ ചെയ്ത് നമ്മൾ തുടങ്ങിയിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു അഭിപ്രായം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ പറയണ്. CSETക്ക് വേണ്ടി എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ നമ്മുടെ ക്യാമറയുടെ ക്ലാരിറ്റി പോയി. ഞാൻ പറഞ്ഞു ദയവേത് നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഈ അവസ്ഥയിൽ ഇനി നമ്മൾ കൂടുതൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ശരിയാവില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം. എന്നാലും ഇത് പറയണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട് പറയണമെന്നുള്ളൂ. CSETക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. നല്ല സ്വസ്ഥതയായിട്ടുള്ള മനസ്സുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക. മനസ്സിന് നല്ല സ്വസ്ഥതയും ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലും പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മനസ്സെപ്പോഴും ഫ്രഷ് ആയിട്ടിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഓരോ മിനിറ്റിലും നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ഓരോ നിമിഷവും നമ്മൾ മനസ്സ് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക. അത് വലിയൊരു കാര്യം തന്നെയാണ്. നമുക്ക് CSET എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്കത് ശരിക്കും വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ സ്വസ്ഥതയുള്ളതും ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മനസ്സ് തന്നെയാണ് IASലേക്കൊക്കെ നമ്മളെ കൊണ്ടുവന്ന് എത്തിക്കുന്നത്. അതാണ് ഏറ്റവും
നമ്മളിവിടെ മുന്നോട്ട് വെക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അതൊക്കെ ഒന്ന് ദയവേത് ശ്രദ്ധിക്കാം. അപ്പം IAS ഒരിക്കലും ലഭിക്കില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അത് ടഫാണ് എന്നൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. അതൊക്കെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്കത് കരസ്ഥമാക്കാൻ തന്നെ പറ്റും എന്ന് തന്നെ പറയാം. ഒരു ഗോൾഡൻ ചാൻസ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ CSET എക്സാം ഒക്കെ എഴുതാന്നുള്ളത് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ. പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു വീഡിയോ എന്ന് വെച്ചാൽ അത്ര വലിയ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. നമ്മുടെ വീഡിയോസ് നമ്മുടെ സ്റ്റൈലിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളൂ. വീഡിയോ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്കത് എന്തുമാത്രം ഉപകാരപ്രദമാവുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എന്നാലും നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ വീഡിയോസ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ളൊരു ആത്മാർത്ഥമായ ആഗ്രഹം നമുക്കുണ്ട്, അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പം CSET എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ പറയുന്നത്, ആത്മവിശ്വാസം നമ്മൾ ഒരിക്കലും കൈവെടിയരുത്. നല്ലൊരു ആത്മവിശ്വാസത്തിൽ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ അഭിപ്രായം. അവസാന വാക്കും അത് തന്നെയാണ്. കാരണം മനസ്സാന്നിധ്യം അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിൻ്റെ ധൈര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ജീവിതത്തിൽ പല എന്താ പറയുക അപകടഘട്ടങ്ങളെയും തരണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും. അപ്പം അത്രയാണ് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളോട്. നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നല്ല സന്തോഷത്തോടു കൂടി തന്നെ IAS അല്ലെങ്കിൽ CSETക്ക് വേണ്ടി പഠിക്കുക. എന്താ പറയുക, എപ്പോഴും നമ്മൾ നല്ലൊരു പേരിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഒരു IAS ഒക്കെ ലഭിക്കട്ടെ എന്നുള്ളൊരു ആത്മവിശ്വാസത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ശ്രമിക്കുക. അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. നമ്മുടെ മനസ്സ് വിചാരിച്ചാൽ നടക്കാത്ത കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല. നമ്മുടെ മനസ്സ് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും നമുക്ക് വിജയം കൊണ്ട് തരുന്നത് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം. അത്രയാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ. ഇത് ഞാൻ മനസ്സോർന്ന് പല വീഡിയോയിലും നിങ്ങളോട് പറയണമെന്ന് വിചാരിക്കാറുണ്ട്. മിക്കപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ സെൻറ്റൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ സ്ഥിരം പറയാനുള്ളതാണ്. എന്നാലും നിങ്ങൾക്കത് എല്ലാം കൊണ്ടും ഇപ്പം CSET എന്നുള്ള രീതിയിൽ, CSET എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ബുക്ക് തന്നെ അത്യാവശ്യം ഒരുപാട് ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്കത് ഇപ്പം ഒന്നും പറഞ്ഞാൽ അവസാനിക്കില്ല. അപ്പം അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ബുക്കിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. അത് നമ്മൾ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ പറയാമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ലേറ്റ് ആക്കി ഇട്ടേക്കാണ്. നമ്മൾ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയും ബുക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായവും കാര്യമൊക്കെ. അപ്പം ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയാൻ ടൈമില്ല, ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. കാരണം ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിലായല്ലോ ക്യാമറയൊക്കെ. അപ്പോൾ എനിക്ക് പറയണത് ആ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, മനസ്സ് ഒരിക്കലും കൈവിട്ട് പോവാണ്ട് CSETക്ക് വേണ്ടി നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കുക. സന്തോഷമായിട്ട് ആത്മവിശ്വാസത്തോടുകൂടി തന്നെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടിയും ഒക്കെ ചുവട് വയ്ക്കുക. അപ്പം അത്രയൊക്കെ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്. അപ്പം നല്ലൊരു CSET എക്സാം എല്ലാവർക്കും ആശംസിക്കുന്നു. നല്ല വിജയകരമായിട്ടുള്ള CSET എക്സാം ഒക്കെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കട്ടെ. എല്ലാവർക്കും ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ. നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ഗുഡ് നൈറ്റ് ആൻഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച്.